اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جمعۃ المبارک کے دن کو تمام دنوں کا سردار دن کہتے ہیں، کیونکہ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن دو ایسی گھڑیاں ہیں جن گھڑیوں میں اللہ رب العزت سے جو جائز دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ادا کر لو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، یعنی کہ پھیل جاؤ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ رزق کی تلاش میں نکل جاؤ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائے اور خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، یعنی کہ گردنیں پھلانگ کر آگے نہ جائے، پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خطبے کو خاموشی سے سنے، اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے درمیان ہوئے تمام گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن فرشتوں کو مساجد کے دروازوں پر بھیج دیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کی آمد لکھتے ہیں۔ جب امام آ جاتا ہے تو قلم روک لیے جاتے ہیں اور رجسٹرڈ بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں، فلاں آدمی کو جمعہ میں آنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ پھر کہتے ہیں، اے اللہ، اگر وہ گمراہ ہے تو اسے ہدایت دے، اگر وہ بیمار ہے تو اسے شفا دے، اور اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے دولت مند بنا دے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی اور عید الفطر کے دن سے بھی عظیم ہے۔ اس کی 5 خوبیاں ہیں۔ اس دن میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام فوت ہوئے۔ اس میں ایک ایسا وقت ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، بشرطے کہ وہ چیز حرام نہ ہو، اور اسی میں قیامت برپا ہوگی۔ تو پیارے دوستو، ہر مقرب فرشتہ، آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن خطرہ محسوس کرتے ہیں، یعنی کہ اس دن سے پناہ مانگتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے جمعۃ المبارک کے دن کی۔ پیارے دوستو، جمعۃ المبارک کے دن کی اور بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے جمعہ کے نام پر ایک پوری سورت نازل فرما دی، جس میں جمعۃ المبارک کے دن کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا گیا۔ تو آج میں آپ کے ساتھ رجب کے آخری جمعۃ المبارک کا ایک بہت ہی خاص عمل شیئر کروں گا، جس کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا، آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے گا، آپ کے رزق کو کشادہ کر دے گا، اور آپ کی اولاد نیک اور فرما بردار بن جائے گی۔ اور جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد عطا کرے گا۔ چینل پر نئی آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ پیارے دوستو، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلا کام، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد کرنا ہے۔
वैसे तो आप कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी की बहुत ज्यादा फजीलत है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मेरे सामने पेश किया जाता है। और एक और जगह हदीस पाक में आया कि जो बंदा जुमअतुल मुबारक के दिन 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ने का मामूल बना ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देते हैं और उसके लिए ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करते हैं जिसके बारे में उसने कभी गुमान भी ना किया हो। तो प्यारे दोस्तों, आपने जुमअतुल मुबारक के दिन कम अज कम 1000 मरतबा दरूद पाक का विर्द जरूर करना है। अगर इससे जायद पढ़ सकते हैं तो इससे जायद भी आप दरूद पाक का विर्द कर ले। दरूद पाक के बारे में एक और हदीस मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है और उसके 10 गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आपने जुमअतुल मुबारक के दिन ये एक काम जरूर करना है और इसे अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है। जुमअतुल मुबारक के दिन जो आपने दूसरा काम करना है वो आपने दुआ पढ़नी है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इस दुआ को आपने जुमअतुल मुबारक के दिन कम अज कम 300 मरतबा पढ़ना है। हदीस पाक में है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई मुश्किल पेश आती तो वो इस दुआ को कसरत से पढ़ते। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर कोई मुश्किल पेश आती तो वो इस दुआ को कसरत से पढ़ती। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर कोई मुश्किल पेश आती तो वो इस दुआ को कसरत से पढ़ते। तो प्यारे दोस्तों, इससे साबित होता है कि ये दुआ कितनी फजीलत वाली है। अगर बंदा हर जुमअतुल मुबारक के दिन इस दुआ को कम अज कम 300 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे हर तरह की परेशानी, हर तरह के दुख, हर तरह की मुसीबत से अपनी हिफाजत में रखता है। और अगर वो किसी मुसीबत या दुख परेशानी में मुब्तला हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रहमत से, अपने फजल से उस मुसीबत को, उस परेशानी को दूर फरमा देते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आपने जुमअतुल मुबारक के दिन जो दूसरा काम करना है वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, इन कलमात को पढ़ने का मामूल बना लेना है। और इसे कोई एक जुम्मा के दिन नहीं पढ़ना, बल्कि इसको आपने अपनी जिंदगी का मामूल बनाना है। प्यारे दोस्तों, जुमअतुल मुबारक के दिन आपने जो तीसरा काम करना है वो ये है कि आपने सूरत कहफ की तिलावत करनी है और इसके साथ आपने 300 मरतबा अस्तगफार पढ़ना है। यानी कि 1 मरतबा आपने सूरत कहफ की तिलावत करनी है और 300 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इन कलमात की 3 तस्बीह पढ़नी है, यानी कि 300 मरतबा पढ़ना है। और जब आप ये तीनों अमल मुकम्मल कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हजूर दुआ मांगे। प्यारे दोस्तों, पूरा दिन आपके पास है, आप चलते फिरते उठते बैठते ये अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इन अमाल की वजह से अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ को भी वसी कर देगा, आप पर आने वाली परेशानियों को भी खत्म कर देगा। और सूरत कहफ की तो इतनी ज्यादा फजीलत है कि हदीस पाक में आता है, जो बंदा जुमअतुल मुबारक के दिन 1 मरतबा सूरत कहफ की तिलावत कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए अगले जुम्मा तक एक नूर पैदा फरमा देते हैं, जो नूर जमीन से आसमान तक होता है। और जब वो बंदा इस दुनिया से रहलत फरमा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वो नूर उसे कब्र में अता करेंगे और फिर वही नूर उसे क़यामत के दिन अता किया जाएगा। इतनी ज्यादा फजीलत है सूरत कहफ की। और इसके साथ साथ जब आप अस्तगफार पढ़ेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने बंदे की तौबा बहुत ज्यादा पसंद है। हदीस पाक में है कि जब बंदा अल्लाह ताला के हजूर तौबा अस्तगफार करता है और अल्लाह के डर से वो अपने गुनाहों पर पशेमान होता है और रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो उसकी आंख से गिरा हुआ एक आंसू जहन्नम की आग को बुझा देता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये 3 काम आपने जुमअतुल मुबारक के दिन लाजमी करने हैं और इन्हें अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है। इंशाअल्लाह फिर आप देखते जाएं कि अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत कैसे मूसलाधार बारिश की तरह बरसाता है और आपके हालात दिन ब दिन तब्दील होते जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक जुमअतुल मुबारक के दिन ये तीनों काम
مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔